جو اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کی بیفرکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ 11,501 اسکول سینٹرل پنجاب کے ایریا میں ہیں، 5,402 اسکول نارتھ پنجاب کے ایریا میں ہیں، اور 10,614 اسکول جنوبی پنجاب کے ایریا کی جورسڈکشن میں آتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنوبی پنجاب کو جو شیئر مل رہا ہے وہ 38% شیئر اپ گریڈیشن کے اندر بھی مل رہا ہے۔ اور یہ جو اپ گریڈیشن ہوگی، یہ تمام اپ گریڈیشن پیورلی میرٹ کے اوپر ہو رہی ہیں، اس میں کسی سیاسی سفارش یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ تمام میرٹ کے اوپر آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا اہم انیشیٹو یہ تھا کہ ایک سال میں 10 لاکھ بچوں کی جو انرولمنٹ تھی، اس میں 40% طلبہ اور 60% طالبات ہیں، جو یہ بڑھانے کا یہ ہم نے ذمہ لگایا۔ یہ صرف ٹیچر کے ذمہ نہیں، یہ ہم نے محکمہ جو ایجوکیشن اور لوکل کمیونٹی ہے اس کے تعاون سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ جو یہ اسکول کونسلز ہیں وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں اور ان کا تعاون بھی ان میں شامل حال ہے۔ اور تیسرے جو انیشیٹو ہے، طالب علموں سے 1,06,00,000 بے فارم بھی حاصل کیے جا چکے ہیں۔ اب جو بھی بچہ داخل ہوتا ہے وہ اپنا بے فارم ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس سے جو اسکولوں میں ڈبلنگ ہوتی ہے یا جو دوسرے پرابلم ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو ایک سسٹم ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 100 اسکولز ہیں اس کے اندر 23,000 بچوں کو فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے کو بڑھاتے ہوئے ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں اس کے اندر جائزہ لیا جائے کہ ہم اگر دن کو بچوں کو فری کھانا دے سکیں ان اضلاع کے اندر، اس کے لیے بھی مجھے پروپوزل چاہیے۔ تو یہ تمام جو انیشیٹوز تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں کہ آج ہم پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی محکمہ تعلیم کے اندر اس کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس میں جو اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ جو لوکلز ہیں وہاں کے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے قرب و جوار میں کوئی ان کو سہولت نہیں ملتی۔ جب ان کو سہولت ملے گی تو بچے اسکول میں آئیں گے۔ اس انیشیٹو سے ہم 40 لاکھ بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کر سکیں گے، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہوئے گی۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں جو اسکول ایجوکیشن نے اور جو منسٹر ایجوکیشن نے کام کیا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انشاءاللہ یہی عزم، یہی ترقی، یہی ہماری جاری رہے گی، اور یہی ہماری تحریک انصاف، ہمارا جو وزیر اعظم کا مشن ہے، جو ان کا منشور ہے، انشاءاللہ اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ مراد بھائی آپ کوشچنز میں ایڈ اپ کر لیں۔ جی خالد صاحب۔ پروجیکٹ ہے 40 لاکھ بچوں کا ٹارگیٹ آپ نے اس وقت اپنے سامنے رکھا ہے جنہیں اسکول میں دوبارہ انکلوڈ کرنا ہے، لیکن اصل اس پر فوکس جو ہے آپ نے پوری بات میں کہہ دیا وہ ساؤتھ پنجاب اصل فوکس ہے۔ یہ اگر آپ مزید اسے ایلیبوریٹ کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنا تعلیم پر کتنا فنڈ لگنے جا رہا ہے، اور ابھی بھی آج بھی اخبارات میں اور دوسری جگہوں پہ جب آئی ہے بات چیت ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا نوٹیفکیشن جس کے بارے میں بات کی تھی اس میں کوئی انتظامی غلطی نہیں ہوئی، اس میں انٹینشنلی ارادتاً کچھ لوگوں نے سیاسی طور پر آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان دو چیزوں پر بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہوئے گی، ہمیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی یا ہیومن ایرر لگتا ہے، اور اس کے لیے فوری طور پر جو کنسرن سیکرٹری تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی انکوائری کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے وہ آئیں گی پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ جہاں تک یہ ان اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا تعلق ہے، اس میں کسی ڈسٹرکٹ یا کسی ریجن کو کوئی پرائرٹی نہیں دی گئی کہ اس کے لیے ہم کوئی رولز ریلیکس کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹلی پیورلی میرٹ کے اوپر یہ تمام اسکولیں آٹومیٹکلی اپ گریڈ ہو جائیں گی۔ ان کی ڈسٹرکٹ وائز بھی بریک اپ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں میں نے جو ریجنز ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس ریجن میں کتنی اسکولز اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ 27,517 اسکول جو ہیں وہ اس میں پنجاب میں اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور پچھلے بھی میں نے فگر دیے ہیں کہ ان کے 5 سال کے اندر
1250 स्कूल जो उन्होंने अपग्रेड किए थे, और हमने जो पिछले एक ही साल में 1200 कई स्कूल हमने भी अपग्रेड किए थे, और ये उनके अलावा हैं जो हमने अपग्रेड किए हैं, ये उनके अलावा 27,000 स्कूल अपग्रेड होंगे। आपको पता है कि अपग्रेडेशन का प्रोसेस कितना मुश्किल और कितना तकलीफ देह होता है। अगर किसी स्कूल को अपग्रेड करने जाएं और उसके ऊपर अगर हम खर्चा करते हैं, तो यही मैंने अर्ज किया था कि 295 अरब रुपए हमें लगेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके लिए तकरीबन कोई 50 अरब रुपए से ज्यादा लगेंगे। तो ये हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। जब ये कंप्लीट होगा तो उससे तकरीबन 40 लाख बच्चे दोबारा स्कूलों में आ जाएंगे, और लोगों को उनकी दहलीज पे जो तालीम है उनको मिलेगी। खुसूसी तौर पर जब बच्चियों का होता है, आपको पता है कि देहातों में, मुश्किल इलाकों में उनको दूर जाना पड़ता है और लोग फिर अपनी बच्चियों को नहीं भेजते। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, और जैसी कोरोना की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, उसके बावजूद जो ये हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जिसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, तो ये काबिल इस्ताइश बात है। माशाल्लाह अच्छे आपके इनिशिएटिव हैं, हाई एजुकेशन में भी इसके साथ आपने स्कूल में भी बताया। 36,000 कमरे बनने थे पंजाब में, आपने तो डायरेक्शन दी, लेकिन शायद आपको उसका बच्चा की रिपोर्ट दे, अदालत की रिपोर्ट भी आपके पास है, शायद एक कमरा भी नहीं बन पाया, उस पर भी आपने एक्शन लिया। दूसरा ये फरमाइएगा कि जो अभी आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये जमीन पर यानी रियलिटी में कब इसको जो है वो नजर आ सकेगा? कोई टारगेट फ्रेम रखा गया है, या कोई महकमा स्कूल में गुजरा पे या दीगर एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर भी कोई मॉनिटरिंग चेक आपके पास है? 1 अगस्त से इंशाल्लाह ये जो पहला मरला है ये स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा, इसके ऊपर हम पूरी हमारी नजर है, ये इंशाल्लाह हम करेंगे। और आप देखेंगे कि जो पहले भी अपग्रेडेशन हुई उसमें किसी किस्म की जो कोताही है नहीं हुई है। इसके अलावा जो आपने बात की है कि जो मिसिंग फैसिलिटीज में रेगुलरली जो हमारे जो डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे फंड्स होते हैं, काफी काम होता भी रहा। कोरोना की वजह से आपको पता है कि बहुत सारी चीजें, थोड़ी सी कुछ चीजें बैकएंड पे जाती हैं। जब हमारी प्रायोरिटी, जब हेल्थ पे ज्यादा हमने फोकस किया है और उस पर हमारी रेगुलर मीटिंग होती है, तो इस तरह की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम तसल्ली बख्श है। ये बताइएगा कि आप तरफ तालीम फोकस आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कोरोना हमारे साथ चलना है कुछ देर के लिए मजीद, जब तक तमाम कौम की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है। एक तो आफ्टर तो स्कूल आपने शुरू किए थे स्पेशल बच्चों का, क्या सिलसिला है वो चल रहे हैं, आगे कंटिन्यू होंगे या वो सारा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया? और साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से भी हुकूमत की तरजीहात में कोई चीज शामिल है कि जिस तरह साबका हुकूमतों ने लैपटॉप दिए, बाकी चीजें की, अब ये कहा जा रहा था कि कबल बोनस लाई इस बात पर तनकीद की कि पीटीआई की गवर्नमेंट पटवारियों को लैपटॉप दे रही है, तलबा को लैपटॉप नहीं दे रही। तो इस हवाले से बता दीजिएगा ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से क्या कर? हम तो टोटली चाहते हैं कि हम तमाम चीज़ों को कंप्यूटराइज करें, इवन के एजुकेशन के अलावा जो हमारी रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है उसको भी हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, और बहुत सारा उसके ऊपर काम भी हो चुका है। उसके लिए भी हम आपको इंशाल्लाह एक दिन अलहदा से ब्रीफिंग देंगे। आप देखेंगे कि जो हमारे रिकॉर्ड सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग जाते थे और उनको फर्द लेने के लिए, इंतकाल करने के लिए जितनी तकलीफ उठाना पड़ती थी, उनकी जो सिर्फ 20 उनके पास जो मोबाइल वैन्स थी, अभी 20 और की भी हमने मंजूरी दी है। जो फर्द है वो 100 से हम 700 पे जाएंगे, और 8000 जो नादरा के सेंटर्स हैं वहां तक ये फैसिलिटी मिल रही है। अब जो रेवेन्यू अफसर होगा उसको भी हम कंप्यूटर देंगे। तो ये सारी चीजें हम जा रहे हैं कंप्यूटराइज की तरफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन में भी हो, रेवेन्यू में भी हो, तमाम डिपार्टमेंट्स में ये सिस्टम हमारा चलता रहे, और ऑनलाइन भी हमारी तमाम चीजें चलती रहें। और ये जितना जो हमारी इनिशिएटिव हैं वो इंशाल्लाह रोल बैक नहीं होंगे, वो सारे आगे चलते रहेंगे। शेख साहब एजुकेशन का बता एजुकेशन का मैं अपडेट करूँ। जो अभी जो अभी उन्होंने सवाल पूछा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आप ये देखें कि हमने सबसे पहले आते ही ट्रांसफर देखा है कि डिजिटाइजेशन की तरफ सब कुछ हम जा रहे हैं। उसके बाद हमने टीचर्स की, आप देखें जो रिटायरमेंट है वो हमने ऑनलाइन कर दी, उनकी लीव जो है वो ऑनलाइन कर दी। अब हम उनकी प्रमोशन और उनकी सर्विस बुक्स जो है वो भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब अगले 3 महीने के अंदर ये चीजें हो जाएंगी कि हम बिल्कुल हमारा जो पूरा डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम है
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंशाअल्लाह ताला वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीजें दिसंबर 21 इस साल के एंड में दिसंबर 21 में कंप्लीट हो। आज जब इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत 5 साल का एंड होगा, हर चीज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सपोर्ट की होगी। हमने इतना फोकस किया हुआ है सीएम की लीडरशिप के नीचे कि हम चाहते हैं कि हर चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। जब तक आपके पास डाटा नहीं आएगा आप अंधों की तरफ फैसले करेंगे, बिल्कुल डार्कनेस के अंदर डाटा होगा तो सही फैसले होंगे और आपके पास ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो अपडेशन में मैं सब ये जानना चाहता हूँ, ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो सीएम साहब ने अभी अप्रूव किया है आज, ये रेवोल्यूशनरी स्टेप है। आपको पता लगना चाहिए कि कितना बड़ा स्टेप, ये एक छोटी चीज नहीं है, ये एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशन आने लगा। ये इंशाअल्लाह ताला जब शुरू होगा, आप इतना 40 लाख बच्चों की हम बात कर रहे हैं, हम 2, 4, 5 लाख बच्चों की बात नहीं कर रहे, 40 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं। और एनरोलमेंट ड्राइव की जो सीएम साहब ने भी बात की, इन हालात के अंदर एनरोलमेंट ड्राइव करना दुनिया में सबसे मुश्किल काम। हम 3,37,000 बच्चों को लेकर आए हैं, जिनमें से 2 लाख बच्चे हैं 50 दिन के अंदर। हमने टारगेट 1 मिलियन का दिया था। सवाल कर ले, आवाज आ रही है। सीएम साहब, एजुकेशन में तो काफी बात हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि कोरोना जो है इस वक्त बहुत बड़ी बीमारी की वजह से फैलता जा रहा है। सिंध ने जो है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी है। पहले जब लॉकडाउन हुआ था, हुकूमत ने नहीं करवाया पंजाब में, तो बाद में जो है हमें यहाँ पर लॉकडाउन में जाना पड़ा था। तो क्या ऐसी तजवीज़ दे रही हो है कि आज भी इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दें ताकि कोरोना जो बाद में रह रही है उस पर काम हो? और दूसरा, जो सर्विसेज हॉस्पिटल से कोरोना की वैक्सीन के बारे में चोरी हुई है या वो किसी जरूरत को या किसी अहम शख्स के आपको लाई गई है, उसकी जो रिपोर्ट है वो कब तक आने की सोच है? इसकी तो इंक्वायरी हो रही है, वो जैसे ही आती है इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है, वो एनसीओसी की गाइडलाइन के मुताबिक प्रोविंशियल कमेटी कोरोना बैठती है, उसके ऊपर डिस्कशन करती है। तो इंशाल्लाह वो हम डे टू डे चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, तो जैसे ही मुनासिब होगा हम वैसे फैसले लेते जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ हो, उनको हम किसी मुश्किल में डालें, ताकि कारोबार भी चलता रहे और हम चीज़ों को भी मैनेज कर सकें। तो उससे सबसे अच्छा और आसान काम यही है कि SOPs को हम फॉलो करें ताकि हम किसी मुश्किल से बचे रहें। सीएम साहब ये फरमाएगा कि यकसा निज़ाम तलीम जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान का भी ये मंशूर था कि यकसा निज़ाम तलीम होना चाहिए। पंजाब के अंदर जो है वो 5वीं तक जो है वो उर्दू मीडियम में जो है आप तलीम दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट तलीमी अदारे जो हैं वो अभी तक नहीं दे रहे। तो यकसा निज़ाम तलीम जो है वो कब तक अप्लाई करेंगे? और दूसरा, सीएम साहब आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि पूरा 1 हफ्ता हो गया है, जबरदस्त किस्म के चौके छक्के लगा रहे हैं, मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। ये बताएं कि अगर मरियम नवाज बीबी जो है वो अपने वालिद से मिलने जाना चाहती हैं तो क्या हुकूमत उनको इजाजत देगी? और आप समझते हैं बेटी को बाप के पास जाने की इजाजत होनी चाहिए? जी मैडम ही जवाब दें इसका। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में इस कौम की करोड़ों बेटियां हैं जो इस वक्त उनके वालिद साहब के दिए हुए जख्म चाट रही हैं। तो उनकी नाकस पॉलिसीज, शाही फरमान और शाही खानदान के रवैयों का शिकार जो है आज पाकिस्तान की बेटियां पुकार पुकार के इमरान खान की तरफ देख रही हैं और ये कह रही हैं कि हमारे जो वसाइल थे, जो तालीम पर खर्च होने चाहिए थे, जो बेटर केयर हेल्थ फैसिलिटीज पे खर्च होने चाहिए थे, जो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐसे मंसूबे जिसमें वो बाख्तियार होती, हुनरमंद होती और माशरे का बोझ उठाने के काबिल होती, तो उनको मेट्रो और ऑरेंज बस जैसे मंसूबे दे के जो उनका हकीकी हक था उसका कत्ल किया गया। तो वो भी इस कौम की बेटियां हैं जो जुल्ले सुबहानी के उन रवैयों का शिकार हैं जो
उनके कारोबार और जाती मफाद के साथ जुड़े थे। तो कानून ना बेटी देखता है ना माँ देखता है, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना रूल ऑफ लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दर्ज इख्तियार है उसको देखता है। तो उसके अंदर किसी अमीर की बेटी या किसी गरीब की बेटी में कोई तफरीक नहीं है। रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि नो वन इज अबव द लॉ। थैंक यू। मैं इसी सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह नहीं हो सकता कि किसी के लिए कानून में रिलैक्सेशन दी जाए और किसी के ऊपर अप्लाई किया जाए। कानून सबके लिए बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ फिगर्स जब आपको बता रहा था, मैं कह रहा था कि अगर हमें ऑरेंज लाइन और मेट्रो ट्रेन के हमें अगर 30 अरब रुपए न देने पड़ते तो आज ये दूसरा और तीसरा फेज हम साथ ही उसका ऐलान करते। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप जानते हैं अच्छी तरह कि पिछले जो अदवार में क्या किया गया, और अपग्रेडेशन की आपको फिगर मैंने आपके सामने रखी है कि जो पिछले 5 साल में 2013 से 18 तक 1251 स्कूल अपग्रेड किए गए सूबा के अंदर, और हमने 1 साल के अंदर 1227 स्कूलों को इससे पहले अपग्रेड कर दिया है। और आज हम 27,517 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये छोटी बात नहीं है, इसको आप खुद देख लें। ताकि बाकी स्कूल से फिर कर सकें। जी ये फरमा दें कि आमतौर पे तासुब है कि आप मेरिट पे ही काम कर रहे हैं, और पहले जो इन्होंने लर्निंग ट्रांसफर का मामला था टीचर्स का, वो भी डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि वो काफी पॉपुलर हुआ। आप जो इस वक्त आप अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको भी आप उसी मैकेनिज्म में लेके जा रहे हैं जैसे आप ट्रांसफर करते हैं कि किसी टीचर को पता भी नहीं होता और उसका ट्रांसफर हो जाता है? ये इसको भी इसी तरह अपग्रेड करेंगे या कि फिर सियासी आपकी जो मामला है वो सामने आ जाते हैं, कोई एमपीए आ जाता है, कोई एमएनए आ जाता है, और 50 एमएनए आपके से नाराज भी किया जाता है कि वो नाराज थे कि आप उनके काम क्योंकि मेरिट पे नहीं थे, आपने जवाब दे दिया। पहली बात तो ये है कि कोई भी नाराज नहीं है, ये इसको आप दुरुस्त कर ले। दूसरी बात, जो हमारी ई ट्रांसफर है उसमें कोई टेक्निकल गलती तो हो सकती है, लेकिन आज तक कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई कि किसी को पसंद या नापसंद पे ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये जो 27,000 अपग्रेडेशन हैं, इसमें ऑटोमेटिक एक क्राइटेरिया हमें बना दिया कि जिसमें 100 बच्चे हैं, जिसमें 150 बच्चे हैं, जिसमें 300 बच्चे, इस तरह का क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली वो स्कूल अपग्रेड तस्वर होगा। उसको किसी सिफारिश कराने की जरूरत नहीं होगी, किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, उसको सीएम ऑफिस आने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड तस्वर किया जाएगा। ये जो पिछले 1227 जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं उसमें भी कोई इस किस्म की सिफारिश शामिल नहीं थी। पूरे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होमवर्क किया गया, उसमें जो फिजिबल थे, जो उस क्राइटेरिया में आते थे, ऑटोमेटिकली उनको अपग्रेड किया गया है। आपने निचली सतह से आप ऊपर आए हैं, यदि दूसरी लेवल की सतह पर आपने सियासत की, वहां से आप ऊपर आए हैं। कुछ जानशीन ऐसे हैं जिसमें मौलवी इलाही है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, टेक्स सोने का चर्चा लेकर पैदा हुए हैं और उसी लेवल तक की इन्होंने सियासत नहीं की। वो हमेशा आपकी किरदार कुशी करते हैं, या जैसे मैंने कल भी कहा कि उन्हें आपकी एक भी अच्छा काम जो है नहीं पाता, जिस तरह लैपटॉप का निशान ने जिक्र किया। आप बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और पंजाब हुकूमत पर हमले कर रहे हैं, तो इन सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले जानशीनों को आप क्या जवाब देंगे? मरियम के हवाले से तो मैडम ने बता दिया, कौन सुनना चाहती है कि आपकी इनके बारे में क्या राय है जो इतने बड़े सूबे के सीएम को तनकीद का निशाना बनाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जीरो है? मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देते हैं और हम मेरिट पे तवज्जो देते हैं और हम अपना काम करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इधर उधर की बातों में अपना वक्त ज़ाय करें। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपने डिसीजन करें और अपना काम करें। मेरे ख्याल में पहले तो वो अपने जो मामलात हैं उनको देखें कि उनके ठीक हैं, तो फिर हमारी बात करें। जिस तरह से आपने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स का ऐलान भी किया है, अभी तो ये मामला अगस्त से स्टार्ट हो गया। पिछले 1 साल से तकरीबन जो है मुल्क को कोरोना की वबा की जकड़ में है, और जो गरीब वालिदैन हैं, जब तक बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं
تو 1 سال سے اسکول بند پڑے ہیں اور بچوں سے فیسز بھی چارج کی جا رہی ہیں، اور جب ان کی سلپ دیکھتے ہیں فیس کی سلپ تو ان میں جنریٹر کا بل بھی، سیکیورٹی کا بل بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. تو کیا ایسا نہیں تو پنجاب حکومت لاہم میں بنا سکتی کہ پرائیویٹ اسکولس کو بلا کے کوئی ایسا ریلیف فنڈ دیا جائے جس سے اسکول مالکان کا بھی کام چلتا رہے اور غریب عوام کو بھی جو ریلیف مل سکے؟ میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے 6 مہینے جب اسکول بند ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ دیا تھا فیس کو، اور ہم نے انشور کیا تھا، اور جتنے کیسز ہمارے پاس آئے تھے اس کے بعد بھی کئی اسکولز نہیں دے رہے تھے، ہم نے پھر بھی وہ انشور کروایا. اس کے بعد پرابلم یہ ہوا کہ اسکولز بند ہونے شروع ہو رہے تھے کیونکہ 70% اسکول پنجاب کے اندر وہ 5,000 اس سے کم فیس پر 70%. سو آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے پیرنٹس کو سپورٹ کیا، فیملیز کو سپورٹ کیا، اس کے بعد ہم نے اسکولس کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا تھا کیونکہ پیرنٹس نے فیسیں دینی بند کر دی. جب انہوں نے فیسیں دینی بند کی تو اسکول بند ہونے شروع ہوئے کیونکہ ٹیچرس کو سیلریز بھی دینی. اگر گھر بیٹھے ہوئے ٹیچر تو اسکولس کے اندر ہیں، ان کو سیلری تو جائے گی، وہ نوکری سے نہیں نکال دے. بہت لوگ نوکری سے نکال دیے گئے. سو اس لیے ہمیں بیلنس تھوڑا اس کے اندر کرنا پڑا کہ اگر فیسیں دینی بھی ہیں تو آبویسلی ٹیچر کو جا رہی ہے اور باقی چیزوں پہ جا رہی ہے، ان کی فیملی سے بھی چلنا ہے. اس کے لیے بڑا مشکل بیلنس تھا ہمارا، بہت مشکل، مگر اس کو ہم نے کوشش کی اس کو بیلنس. واسف جی یہ بتائیے کہ جیسے کہ اس کی لہر کورونا کی تو چل رہی ہے، ہاسپٹل کے اندر یہ صورت حال ہے کہ پی کے آئی جیسے ہاسپٹل نے بھی کورونا جو پیشنٹ ہو ان کو دینے سے انکار کر دیا. ان کا کہہ رہے ہیں مرکز کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور جو باقی دیگر ہاسپٹل ہے وہاں پر بھی کیپیسٹی فل ہو چکی ہے، وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے ان کے پاس بفر انتظام میں. جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ لاکھوں کی جو فیس ہے وہ سے وصول کر رہے ہیں. تو حکومت کیا کر رہی ہے، کس طرح سے تمام جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے لوگوں کی ان کو پورا کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ 60 سال سے 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو جو کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے، اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے جو چلڈرن ہاسپٹل میں 2 بچوں کی وفات ہوئی کورونا سے، تو ان کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے بچوں کو کب سے جو کورونا ویکسین وہ لگانا شروع کریں؟ گورنمنٹ نے آج وہ پہلے ہاسپٹلس کو الاؤ کر دیا ہے کہ آپ ووٹ کریں ویکسینیشن اور ایک ریٹ مقرر کر کے ہوتے. کیا موجودہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پیشنٹس کا، کیا پنجاب گورنمنٹ بھی پنجاب میں پرائیویٹ شعبے کو انڈیوس کرے گی یا پروموٹ کرے گی کہ وہ خود سے کرنا شروع کرے گی؟ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ سچویشن جو ہے اس میں ہسپتالوں پہ پریشر تو بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے، پرسوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1.5 ارب روپے کی جو خریداری ہے اس کو پنجاب حکومت نے الاؤ کیا ہے، وہ ہم پرچیز کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ویکسینیشن کریں گے. 126-23 سینٹر آلریڈی ہمارے چل رہے ہیں اور وہاں پہ بھی ہم کر رہے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے تو یہ انشاءاللہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اس کو ہم چاہیں گے کہ کوئی بھی میکانزم اس طرح سے ہو کہ ہم پورے پنجاب کو ویکسینیٹ کر سکیں. اس کے لیے کس طرح سے ہمیں وسائل چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلدی سے جلدی جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں کرنا چاہیے. جی بچوں کے حوالے میں ابھی تک تو کچھ اس طرح کی ریسرچ نہیں آئی کہ ان کو ویکسین الاؤ ہے، ان کو لگانا چاہیے کہ نہیں. یہ اب ٹیکنیکل جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، تو وہ جیسے کوئی ٹیکنیکل ایڈوائز آئے گی میڈیکلی تو پھر اس کے بعد ہی ہو سکے گا. ابھی تک تو بچوں میں نہیں ہے اس طرح کا کہ ان کو ویکسینیشن کی جائے. جی میں نے عرض کیا کہ جو ویکسین آتی ہے وہ وفاقی حکومت ایک فارمولے کے تحت بتاتی ہے کہ کس ایج گروپ کو کس طرح سے لگنا ہے، ایک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ لے رہی ہے وہ پنجاب حکومت اس کے لیے پھر اپنی پالیسی طے کرے گی، تو وہ ہم اپنے فرنٹ لائنرز جو جتنے ہیں جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے وہ پھر ان کو ہم خود لگائیں گے. جی وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن اسکولوں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اس لیے بھی نہیں بھیجتے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا. نیوٹریشن کا پروگرام کیا جاتا ہے، ماحول اس طرح کے بتایا کہ
30,000 بچوں کو دیا ہے، لیکن ابھی بھی لاہور کی سڑکوں پر ایسے کئی بچے دکانوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں کہ جن کے والدین اسکولوں میں اپنے بچے بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر کیا کوئی جامع پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو کس طریقے سے اسکول لایا جائے؟ ابھی میں نے جو اپنی بات تھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کی ہے کہ لاہور کے اندر جو 100 اسکول ہیں ان کے اندر 23,000 بچوں کو دن کا کھانا ملتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ جو غربت کی شرح میں جو ڈسٹرکٹ جن کا سکور پاورٹی سکور کم ہے تو وہاں پہ بھی ابھی ہم نے کہا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس کے اندر آپ ورک آؤٹ کریں کہ کمپلیٹلی جو پرائمری مڈل اور ہائی سکولز ہیں گرلز بوائز جتنے بھی ہیں ان کے اندر اگر ورک آؤٹ کیا جائے کہ کتنے بچے ہیں اور ان کو دن کا کھانا اگر فری دیا جائے تو اس کو کیا اس کے اوپر کوشش کی جا سکتی ہے. تو اس کے اوپر منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے جو مجھے بریف کیا ہے جو 10 ڈسٹرکٹس تھے پنجاب کے جو پاورٹی لیول میں بہت کم تھے ان 10 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہمارا خرچہ پڑتا تھا وہ تقریباً 12 ارب روپے کا پڑتا تھا. 30 روپیہ پر بچہ جو وہ اس کے اوپر جو ایکسپینڈیچر آ رہا تھا 12 ارب روپے کا خرچہ تقریباً 10 ڈسٹرکٹس کے اندر پڑ رہا تھا. تو باقی آپ ورک آؤٹ کریں اس میں بڑے ڈسٹرکٹ بھی ہیں اور 36 ڈسٹرکٹ پورے پنجاب کے ہوں گے تو ہم اتنا کیا افورڈ کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور ہم کر لیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ اگر بچوں کو اسکول میں ہم ان کو دن کا کھانا دے دیں. تو اسی لیے ڈپارٹمنٹ کو ابھی انسٹرکشن دیے کہ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر کام کریں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ان ڈسٹرکٹس کے اندر جہاں پہ پاورٹی لیول زیادہ ہے تو اس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کا کام کر لیں تاکہ بچوں کو دن کا کھانا تو میسر ہو سکے. سیم صاحب بچوں کو یقیناً اسکول بھیجنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے لیکن اگر اس حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کوئی قانون سازی کر دے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان اور وزیر تعلیم مراد راس نیوز بریفنگ میں خطاب کر رہے